वचन दे विच पढ़ते हैं। इफ्सियां की किताब है पहला बाब 3 तो लैके 14 तक पढ़ लगे। बड़े ध्यान नाल सुनना है। लिखतुम पौलुस जिहड़ा परमेश्वर की इच्छा तो मसीह यीशु का रसूल हाँ, अगो जो उन्हां संतां नूं जिहड़े इफसुस विच वसदे हैं अते मसीह यीशु विच निश्चावान हैं, साडे पिता परमेश्वर अते प्रभु यीशु मसीह दे वल्लों तुहानूं कृपा अते शांति हुंदी रहे। मुबारक होवे साडे प्रभु यीशु मसीह दा परमेश्वर अते पिता, जिन्हें मसीह विच स्वर्गीय थां विच सब प्रकार दी आत्मिक बरकतां सानूं बरकत दित्ती, जिवें उन्हें सानूं जगत दी नींह धरन तों अगों ही उस विच चुन लिया भई असीं उहदे सामूं प्रेम विच पवित्र अते निर्मल होइए। उन्हें जो अपनी मर्जी के नेक इरादे के अनुसार यीशु मसीह के राहें अपने लिए सानूं लैपालक पुत्र होने अगों ही ठहराया भई उहदी कृपा की महिमा की उस्तत होवे जिहड़ी उन्हें उस प्यारे विच सानूं बख्श दित्ती, जिहदे विच उसदे लहू के द्वारा सानूं निस्तारा अर्थात अपराधां की माफ़ी उहदी कृपा के धन अनुसार मिलती है, जिस कृपा उन्हें सारे ज्ञान अते बुद्ध नाल सानूं चोखा दिता, क्यों जो उन्हें अपनी इच्छा के भेद नूं साडे उत्ते प्रगट किया अपने उस नेक इरादे के अनुसार जिहड़ा उन्हें उस विच धारिया भी समियां की पूर्णताई की जुगत होवे, तां जो उस सपना नूं जो स्वर्ग विच अते जो धरती उत्ते हां मसीह विच इकट्ठा करे। हाँ, उसे विच असी भी ओदी धारणा मुजब जिहड़ा अपनी इच्छा के मते अनुसार सब कुछ करता है अगों ही ठहराए जाके अधिकारी बन गए भी असी जिन्ना पहला मसीह ते आस की सी ओदी महिमा की उस्तत होवे। उस विच जिस वेले तुसां सच्चाई का वचन अर्थात अपनी मुक्ति की खुशखबरी सुनी अते उस विच निश्चा भी कीती तां वादे दी पवित्र आत्मा नाल तुहाडे उत्ते भी मोहर लगी। ये परमेश्वर दे निज दियां लोकां दे निस्तारे दे लई साडे अधिकार दी साई है कि ओदी महिमा दी उस्तत हो। अब मेहरबान सच्चे जो खुदा तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं तेरिया मेहरबानियां दे लई प्रभु। तू सन पूरे हफ्ता संभालिया निगरानी कीती प्रभु, महान प्रभु बंदियां दे विच तू साडे नाल नाल चलिया गल्लां कीतियां प्रभु, सानू उभारिया सानू तगड़े कीता प्रभु, ते सारियां गल्लां दे लई असीं तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तो महान प्रभु असीं देख रहे हैं जिवें जिवें असीं तेरे उस आमद के नेड़े आ रहे हैं प्रभु, तेरा दिनों के अंदर तू साडे लई चाह रहा है कि असीं होर ज़्यादा पवित्र होइए, असीं प्रार्थना वाले होइए, असीं वफादार होइए प्रभु। तो महान प्रभु तू इन्हां दिनों के अंदर लाड़ी नूं लैण ते ले आ रहा है, वो शुद्ध लाड़ी नूं जिहड़ी पवित्र हो गई, जिहड़ी प्रार्थना वाली हो गई, जिहड़े वचन पढ़न वाली हो गई, जिहड़ी आज्ञाकार हो गई। महान प्रभु इससे ले तू आ रहा है ताकि चुनी हुई दुल्हन नूं तू लै जावे। पिता मैं प्रार्थना करता प्रभु अपने हर एक बच्चे को अपने आशीष भरे हाथ च लै ते प्रभु अज दे बच्चे दे नाल तू अपने लोकां नाल गल्लां कर ते जो भी तेरे बच्चों की जरूरतां हैं उहदे मुताबिक उन्हां नूं दे प्रभु। तो महान प्रभु साडियां सारियां नकामताइयां दूर कर दे, साडे निकम्मेपन ते दया कर दे प्रभु। तो महान परमेश्वर अपनी पवित्र हजूरी च सानू लैके चल ताकि असीं उस मसां नूं प्राप्त कर सकीए। ओ महान प्रभु तू दया कर, यदि इस जगह ते कोई दुखी लाचार बीमार है तो तेरे बच्चे देना चंगा हो। बहुत सारी कृपा का अपने हर एक बच्चे को अपने ग्रंथ चला प्रभु। दुआ करना है तेरे बच्चे आज आशीष लैके जा। प्रार्थना सुन कबूल कर, दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम च मांगदा आमीन। इतनी बड़ी आदत नाल कर सकते हालेलुया हालेलुया। तुम बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे, तेरे वचन सुनने तैयार हो। हालेलुया। तुम बहुत सारी बरकत दे, आनंद हो। तो मैं विश्वास करना कि प्रभु तुम बहुत सारी बरकत देगा
ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸੁਣੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ देखते हैं कि ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕੌਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰता है? ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और मैं विश्वास करता कि यह समय छुटकारे का समय है। आमीन हालेलुया। तो इस बात पे विश्वास करते हो? आमीन। यह समय कदा है? यह समय छुटकारे का समय है। आमीन हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਚਰਚ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹता है मेरा छुटकारा ना होए? बल्कि हर एक चाहता है कि मेरा छुटकारा हो जाए। हालेलुया। इसे लिए ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਈਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੁਕਣ ਮਿਚੀ ਖੇਡੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਕੋਰਾ ਤੇ ਦਥਾਨ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਰਾ ਤੇ ਦਥਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਐਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਝੁੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਝੁੰਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੋਰਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੂਸਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਪੁੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
तेरे बगैर होर भी पवित्र लोग हैं। तेनू इस तरह नहीं करना चाहिए है। हालेलुया। इतने बहुत सारे होर भी लोग हैं। हालेलुया। और ਅਸੀਂ देखते हैं कि मूसा ਜਿਹੜਾ है वो रुकिया नहीं। हालेलुया। और उस जगह ते मूसा खड़ा सी, वो जानता सी कि ओनू ही इस काम नू करने लिए ठहराया गया है। हालेलुया। ਅਸੀਂ देखते हैं आज भी विश्वासियों के जीवन में बहुत सारी रुकावटें आती ने, पर वो रुकते नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो जानते हैं कि सानू इस काम करने लिए ठहराया गया है। हालेलुया। मूसा जानता सी कि उसनू ही यह काम दिता गया है। हालेलुया। उसनू यह प्रतिज्ञा दी गई है कि वो वादे कीते देश वालू उन्हां नू लेके जावे। ये सारी गल्लां मूसा जानता सी, तब मूसा की कर रहा सी, उस समय काम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि प्रतिज्ञा किनू दी गई, वादा किनू दिता गया? मूसा। हालेलुया। वही मूसा वादे कीते हुए देश वालू उन्हां नू लेके जा रहा सी। हालेलुया। इसी तरह हमेशा होता है कि परमेश्वर काम कर रहा होता है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो परमेश्वर की योजना रोकने वास्ते काम करते हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर की योजना कदे रुकती नहीं है। परमेश्वर का काम जिहड़ा है वो कदे रुकता नहीं है। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। ਅਸੀਂ ਉਹ छोटी यहूदा ਨੂੰ देखते हैं, जैरस की बेटी ਨੂੰ जो सो रही सी। हालेलुया। क्योंकि धर्मी मरते नहीं हैं, वो सोते हैं। और कौन विश्वास करता? हालेलुया। कि धर्मी जड़े हैं वो मरते नहीं हैं, बल्कि वो सोते हैं। हालेलुया। तो मसीह किन्ना वास्ते आया? धर्मियों वास्ते। हालेलुया। वो उन्हां दा छुटकारा करने वास्ते आया। हालेलुया। वो आप विश्वासियों का छुटकारा नहीं करने वास्ते आया, बल्कि वो धर्मियों का छुटकारा करने वास्ते आया। हालेलुया। इस नाल कोई मतलब नहीं है कि तुसी किन्ने पढ़े लिखे हो, तुसी किन्नी की शिक्षा ले ली है, तुहाडे कोल किन्नियां की डिग्रियां हैं। हालेलुया। परमेश्वर नू इस नाल कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। उसनू तां सिर्फ चाहिदा है कि तुसी धर्मी होने चाहिए हो। हालेलुया। और धर्मियों को बचाने वास्ते आया। हालेलुया। ਅਸੀਂ देखते हैं वो छोटी लड़की जो सो रही सी, वो धर्मी सी। हालेलुया। ओदे कोल की सी? ओदे कोल अनंत जीवन सी। हालेलुया। जे ओदे कोल अनंत जीवन ना हुंदा, उन्हें कदे जिंदा नहीं सी होना। आमीन। पर पहला तो ही ठहराए हुए, उन्हें को पहला तो ही अनंत जीवन है। हालेलुया। उस लड़की के कोल अनंत जीवन सी, ऐसे नहीं हो जिंदी हो गई। हालेलुया। ऐसे तरह लाजर दे नाल है। हालेलुया। ਅਸੀਂ देखते हैं कि लोग सोच रहे सी कि लाजर तो मरे 4 दिन हो गए ने, हुण उसका कुछ नहीं हो सकता। लोग आस छड़ के बैठ गए कि हुण लाजर का कुछ नहीं होएगा। पर लाजर की सी? लाजर धर्मी मनुख सी। हालेलुया। उसका छुटकारा कीता नहीं गया, बल्कि उसका छुटकारा पहला तो ही हो चुकिया सी। हालेलुया। उस दे अंदर की सी? सदीपक जीवन सी। हालेलुया। कोई भी चीज उसनु जीवित होने तो रोक नहीं सी सकती। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। जे आज ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਈਏ। हो सकता है? हो सकता है कि मसीह ना आया, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਈਏ, पर फिर भी ਅਸੀਂ नहीं मरते। हालेलुया। बाकी ਅਸੀਂ मसीह ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया। प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਖਾ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਠਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਆਮੀਨ। हालेलुया। जगत को विश्वास नहीं है।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਪ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ 'ਚ ਮਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਰੋਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਖਾਮੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੁਲਹਨ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰੀਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਜਾ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਦਮ ਹਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਦਮ ਭਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਦਮ ਭਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਹਵਾ ਨੇ ਧੋਖਾ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਪਾਪ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਆਦਮ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਦੇਹ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਕਬਰ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਸੀ ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਥੀ ਕਾਹਦੀ ਪੋਥੀ ਸੀ? ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो छुटकारे की पोथी ਨੂੰ लेता है, वो हर एक विश्वासी ਨੂੰ लेता है जिसका नाम उस पोथी के अंदर सी। हालेलुया। धरती की नींव रखने तो पहला ही उसने उन्होंने नाम पोथी च रखे थे। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे, वो कोया होया मेमना सी, वो आज अपने वचन च है। हालेलुया। आज वो किसी मिशन च नहीं है, आज वो किसी ग्रुप च नहीं है, आज वो किथे है? अपने वचन च। हालेलुया। तो अपने वचन च रह के वो ठीक अपने कमन पर भी कर रहा है जो उसने उठे कीते सन। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੀ, वो अपनी पहचान किसी और से ना नहीं दे रही है। हालेलुया। सो रहे हो, ये नींद आ रही है, उठ के खड़े हो सकते हो। हालेलुया। तब बहुत सारी बरकत दे किसी और से नाल नहीं जुड़ रही है, वो अपनी पहचान किसी और ना नहीं दे रही है, क्योंकि मसीह अपने वचन च है। हालेलुया। जिस तरह सिर और कवर चो बाहर निकलिया, उसी तरह उसकी देह नूं अदन च ओदे पीछे पीछे चलना चाहिए है। हालेलुया। वो किसी होर से नहीं पहचानती, वो किसी होर नाल नहीं जुड़ेगी,
वास्तविक मसा, वास्तविक जिवास, एक प्राण परमेश्वर च सी। हालेलुया। वो धरती दी नींह रखन तो पहला ही तुसी जिन्ना च आज परमेश्वर दा आत्मा है, तुसी इत्थे मसीह च हो। हालेलुया। क्योंकि ताड़े अंदर की सी परमेश्वर दा जीवन सी, परमेश्वर दा जीन सी। हालेलुया। क्योंकि वो वचन दी अपरिपूर्णता सी। हालेलुया। वो परमेश्वर सी। हालेलुया। परमेश्वर मसीह विच हो के संसार को अपने नाल मिला रहा सी अते उन्हां दे अपराधां दा लेखा नहीं सी कर रहा। हालेलुया। कि तुसी इस गल दा विश्वास करते हो कि वो मसीह सी जेड़ा मेरा ते तुहाडा छुटकारा कर रहा सी। हालेलुया। जे तुसी परमेश्वर च सी, एक जीवन, एक जीन सी, वचन शुरुआत तो ही तुसी उस नाल धरती ते चले। हालेलुया। तुसी धरती दे उत्ते रह के ओदे नाल गल्लां कीतियां, तुसी धरती दे रह के ओदे नाल दुख उठाए। हालेलुया। तुसी धरती दे रह के ओदे नाल सलीब ते मरे ते फिर तुसी इस धरती दे उत्ते रह के ओदे नाल जी उठे। हालेलुया। ते हुण तुसी किथे हो? तुसी स्वर्गी थां विच मसीह दे नाल बैठे दे हो। हालेलुया। तुसी किसे मिशन दे अंदर, किसे सिक्ख्या दे अंदर, किसे ग्रुप दे अंदर नहीं हो। तुसी आज किथे इकट्ठे हो रहे हो? मसीह दे अंदर। हालेलुया। ये सारा कुछ किथे चल रहा सी? ताड़े प्राण दे अंदर चल रहा है। हालेलुया। और तब बहुत सारी बरकत दे। वचन च लिखा है इंसान निरा रोटी देना नहीं बल्कि हर एक उस वचन दे नाल जीवित रहेगा जो परमेश्वर दे मुंह निकलदा है। ऐ सब कुछ ताड़े प्राण च है, ताड़े प्राण च क्रियाशील हो रहा है, ताड़े प्राण च चल रहा है। हालेलुया। आज तुसी वचन चो जीवन नु ले रहे हो। हालेलुया। जीवन किते होर नहीं मिल रहा। हालेलुया। चंगाइयां दे लिए लोकी किड्डी दूर दौड़ रहे। हालेलुया। बंदा बीमार है, किथे ला जाओ? खामड़े ला जाओ, पर उठे जीवन नहीं है। हालेलुया। जीवन किथों निकलना है? जीवन तो वचन चो निकल रहा है, जीवन वचन चो ही मिलना है। हालेलुया। तो तुम बहुत सारी बरकत है। जे तुसी परमेश्वर दे पूर्ण ज्ञान च सी तां फिर तुसी परमेश्वर दा भाग हो। हालेलुया। तो फिर एक विधि है कि तुसी परमेश्वर दे पुत्र हो सकते हो या परमेश्वर दी धीआं हो सकते हो। तुहानू परमेश्वर दा भाग होना पैना है। हालेलुया। तुसी परमेश्वर दे भाग हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भी तुहाडे तो बगैर पूर्ण नहीं है, वो पूरा नहीं हुंदा। हालेलुया। अनंत जीवन दा इको ही स्रोत है। जे किसी को अनंत जीवन मिलता है तो वो किथों मिलना है? परमेश्वर को। हालेलुया। अते कल्ले उसके द्वारा ही अनंत जीवन है। अनंत जीवन जे प्राप्त करना है तो किथे जाना पैना है? वचन दे नेड़े, वचन को जाना पैना है। समझे? तुसी उसदा भाग बनना पैना है तुहानू। हालेलुया। उसका ही तुसी एक गुण सी, तुसी उसका एक भाग सी। हालेलुया। अते ओदे शुरू तो ही तुसी ओदे विचारां च सी। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। उसने शुरू तो ही तुहाडे बारे सोच लिया सी। जदों तुसी धरती ते आए, कोई किते जा रहा सी, कोई किधरे जा रहा सी। हालेलुया। और जदों तुसी वचन सुनिया, हालेलुया, तो तुसी जानते हो तुहानू एक खिंच पई। हालेलुया। ताड़ा खचाव किहदे वल होना शुरू हो गया? वचन दे वल। हालेलुया। पर जे तुहानू वचन खिंच रहा है पर तुसी फिर भी अपनी मनमानी कर रहे हो, ध्यान तुसी जगत वल रखदे हो, तो फिर तुहाडे लिए मार है। हालेलुया। क्योंकि जदों वचन खिंच रहा है, ताड़ा खचाव ओदे वल हो रहा है, ये सब कौन कर रहा है? कोई मनुख? कोई पास्टर खिंच रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह है जेड़ा खिंच रहा है, जेड़ा तुहानू संसार चों बाहर कढ रहा है, संसार दी गंदगी चों बाहर कढ रहा है, संसार दे पाप चों बाहर कढ रहा है। हालेलुया। ए परमेश्वर से जो तुहानू संसार चों खिंच रहा है। हालेलुया। यही जीवित होना है। बहुत सारे
ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਗਵਾਚ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਐਸੀ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਿਰਫ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਵਚਨ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਛੁਡਾਏ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਛੁਡਾਈ ਇਸ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਮਰਿਆ ਇਸ ਪੋਥੀ 'ਚ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਲਕਿ ਜਾਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕੋ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਲਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਜਨ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਿਸਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸ਼ਾਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੀ। ਨਿਯਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਉਸਨੇ ਛੁਡਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਚਿਤ ਮਨੁੱਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਕੰਗਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਛੁਡਾਵੇ? ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਛੁਡਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੰਗਾਲ ਤੇ ਛੁਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਇਆ ਚਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛੁਡਾਈ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਉਹਦੀ ਨਿੱਜ ਸੰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸੇ ਸੀ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸੰਪਤੀ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਮਨੇ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਤੰਬੂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। और जब उसने मोहरा तोड़िया तो उसने सारा कुछ मिल छड्या। हालेलुया। और जब मोहरा प्रकट होइया, जिस तरह ही मोहरा टुटिया ते मेमना पवित्र स्थान तो बाहर आया, उसने पोथी नू लिया। हालेलुया। उन्हों विचोलगी दा काम नहीं कर रहा सी, ओ बब्बर शेर सी, ओ गरजिया। हालेलुया। क्योंकि उन्हों विचोलगी दा काम नहीं सी कर रहा, ओ बब्बर शेर सी, वो एक राजा सी। हालेलुया। उन्हों विचोलगी दा काम नहीं सी कर रहा, उन्हों राजा सी, उन्हों अधिकारी सी। हालेलुया। तो तब बहुत सारी बरकत दे ए गुप्त भेद सारे साला जो परमेश्वर दे सीने च छुपेदा सी। महान अयाली ने साडे अपराधां नूं खुद अपने ऊपर ले लिया। ए भेद किथे सी सीने च? हालेलुया। यशायाह च लिखा है कि ओ साडे अपराधां लई कायल कीता गया, ओ साडी वधिया दे कारण कुचलिया गया, साडी शांति लई उस उते ताड़ना ही अते उस दे मार खां तो असीं निवाई कीते गए। हालेलुया। प्रभु को सारी बरकत दे। परमेश्वर दी चंगाई दा भेद यीशु दे सीने च छुपेदा सी। हालेलुया। जब परमेश्वर दे सीने च रखिया होया सी, ओ परमेश्वर दे सच्चे हाथ सी, ओही ही एकमात्र मेमना सी जो अपने सीने च गुप्त नौर संजोए हुए सी। इसलिए असि शुरू तो ही उस मेमने की परछाई को देखते हैं। जब यूहन्ना ने देखा तो उसने क्या ऐ है परमेश्वर का लीला, उसने उन्हें लेला देखा। हालेलुया। क्योंकि सारा छुटकारा उहदे राही आना सी। हालेलुया। एहो कारण सी कि उस नु अयाली दे हत्थां च आना पैना सी। समझ लग रही है? हालेलुया। तुसी रिस्पांस दे सकते हो कि मेरा साथ दे सकते हो। हालेलुया। क्योंकि अयाली ही समझता है कि भेड़ की किवें राखी करनी है। हालेलुया। उसने साडे अपराधां लई ओ कायल कीता गया, साडी बदिया दे कारण कुचलिया गया, साडी शांति लई उस उते ताड़ना होई। आमीन। हालेलुया। तो कल वो सारी बरकत दे। अभी देखते हैं मूसा दे दिनां दे अंदर आज जो मूसा ने अपना हाथ छाती दे विच उत्ते रखिया विच, पर जो बाहर कढ़िया ते कोट सी, पर जो फिर रखिया ते ओ बाहर कढ़िया ते साफ सी। हालेलुया। पहली बारी रखिया ते ओ कोड़ी सी, पर जब दूसरी बारी रखिया ते ओ शुद्ध सी। हालेलुया। जब कलवरी क्रूस ते साडे पापां नूं लेके जा रहा सी, सारे पाप उस ते लद दिते गए, कोड़ भरिया हाथ। हालेलुया। और वो सारे पापां नूं लेके किथे चला गया? कलवरी क्रूस ते। जब पाप दा मुल कर दिता गया, उसने क्या पूरा होया। हालेलुया। उसने की किया? उसने क्या पूरा होया। हालेलुया। तो जब उसने क्या पूरा होया, पाप खत्म हो गया। हालेलुया। क्यों पाप खत्म हो गया? क्योंकि हर्जा ना पा दिता गया। हालेलुया। कर्जा चुका दिता गया। उसने एक साल दे लिए मुल नहीं तारिया, साल बाद तुम फिर पाप चेते आ, इस तरह का मुल नहीं सी। हालेलुया। जब 2-3 साल बाद 4 साल तुम बढ़िया चलते हो तो बस थोड़ी देर बाद फिर पाप चेते आ जाए, इस तरह का मुल नहीं सी तारिया। उसने जो मुल तारिया, उसने हमेशा हमेशा के लिए मुल तारता। हालेलुया। जब उसने क्या पूरा होया, उदो ही पाप मुद्दो खत्म हो गया। हालेलुया। तो वो सारी बरकत दे। पाप से एक वचन का उल्लंघन करना, परमेश्वर ने उस नियम जो उसने अपराध नहीं ठहराया सी। हालेलुया। आज उसका प्राण एक जंजीर नाम अधोलोक के ऊपर लटक रहा है। उसका प्राण किथे लटक रहा है? एक जंजीर के नाम अधोलोक के ऊपर। ते ए जंजीर किसे थियोलॉजिकल सैमरी की शिक्षा दी नहीं है। हालेलुया। या किसे नामधारी कलीसिया दी या किसे मात शिक्षा दी जंजीर नहीं है। हालेलुया। जिसके द्वारा तुसी जी रहे हो,
ਇਹ ਜੰਜੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਵਚਨ ਦੀ ਉਸ ਜੰਜੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਤ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो बहुत सारी बरकत दे ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਵਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਜੀਰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਚੈਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਤੀ ਜਾਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ। हालेलुया। पूरी कड़ी मजबूत है, चैन मजबूत है, पर एक कड़ी कमजोर है, इसका मतलब सारी चैन कमजोर है। हालेलुया। इसी तरह ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਚਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਹਵਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਤੋੜਿਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚ ਆਇਆ। हालेलुया। वो विचकार जाता है। उसने क्या इंसान निरा रोटी देना नहीं बल्कि हर एक उस बच्चे देना जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुंह निकलता है। हालेलुया। ओ हवा ने उसने कड़ी ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚ ਯਿਸੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੋਥੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ मैं जीवन की पोथी च उसका भाग बाहर कर दूंगा। आमीन आमीन। हालेलुया। बाकी तुसी जो मर्जी कीता, जो मर्जी तुसी कर लिया, पर हुन जे तुसी कुछ घटांदे वधांदे हो समझो जीवन की पोथी चो बाहर। समझ लग रही है? आमीन। हालेलुया। तुसी जानते हो तुसी अधोलोक दे उपरों दी लंघ रहे हो। हालेलुया। तुसी परमेश्वर दे वचन ते लटक रहे हो। हालेलुया। तुसी किसी ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਦਿਓ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਏ। हालेलुया। प्रभु सही बरकत दे जानी का वचन सुनना है, चंगी तरह परखना है। तुसी जानते हो नबी ने भी संदेश दिता विचारशील मनुष्य की इच्छा नहीं। हालेलुया। तुसी जानते एक समासी वचन सुनते जा रही सी जब भी सी बस अंदर वाली जाना, पर आज तक ही है पवित्र आत्मा की छड़ी है। आज तो जो कुछ लेना पड़ा है तब छान के लेना पड़ा है। छानने के वास्ते उन्हें पवित्र आत्मा फिल्टर करके लेना पड़ा। हालेलुया। तब फिल्टर करके हर चीज ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਓ। ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਜਾਜਕਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰ ਜਾਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਟਾਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਧਰਮੀ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੌੜੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਥਾਣੇ ਲੰਘਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे, इस कोई शक नहीं है। उसने क्या जिवें नूह दे दिनां च सी, नूह दे दिनां च केवल 8 जने बचे। कितने? सिर्फ 8 जने।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਥੋੜੇ ਹੀ ਹਨ, ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਥੋੜੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੁੱਲੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਪੀੜਾ ਦੀ ਪੀੜਾ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੰਗ ਰਸਤਾ ਜੀਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਸ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਥੋੜੇ ਹੀ ਉਸ ਫਾਟਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਜੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜੋ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਵਿਨਾਸ਼ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਲੱਭੇਗਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੌੜੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਅਯਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਮੇਮਨੇ ਨਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੀ ਇਹ ਚਰਵਾਹਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਉਸੇ ਮਿੰਟ ਹੀ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਕਢਾਈਆ ਆਪਣੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਈਸਟਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਫ਼ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਉਸਨੇ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਡਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਹੁਣ क्षमा ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਪਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਭੇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਛਿਪੇਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਇੱਕ ਗਡਰੀਏ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਇਹ ਗਡਰੀਏ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਅਯਾਲੀ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ, ਆਮੀਨ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਆਮੀਨ, ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਬਰਕਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ? ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਮਰਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਹਨ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਿੱਛੇ ਕਮੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਮਰਿਆ। ਆਮੀਨ। ਐਸਾ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਸ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਲਪਨਾ नहीं करनी है, बल्कि करना है विश्वास करना है। हालेलुया। आज तुम इस गल नूं पक्की तरह जानो कि सारियां बरकतां तुहाडियां हैं। हालेलुया। कि तुसीं इन्हां सारियां बरकतां नूं अपने अधिकार च ले सकदे हो। हालेलुया। ते जदों तुसीं इह सारी गल नूं समझांदे हो, जड़ियां गल्लां नूं समझांदे हो, तो फिर तुसीं जेतू हो। तुहाडे कोल जेतू विश्वास है। हालेलुया। तो बहुत सारी बरकत दे जब तुम पता चल जाता है कि मैं कित्थों आया हाँ, मैं कौन हाँ, मैं परमेश्वर का जीन हाँ, ये सारा कुछ मेरे वास्ते हो रहा है। जो दुनिया बनाई कि मैं पाप के अंदर चली गई, ये सारा कुछ क्यों हो गया, तो कि मैं परमेश्वर ने मैनू पुकारा, तो मैं परमेश्वर की आवाज सुन के बाहर निकल आया। हालेलुया। मैं आप पे नहीं सी निकल सकता, बाकी मैनू तो किसी ने खिंचिया है। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿੱਚੇ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਿਜੋੜਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਲਕਿ ਪਛਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗੈਰ ਪਛਤਾਪ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। हालेलुया। आज तो आत्मा का बंदा पूरे पश्चाताप में आ रहा है, उसको पता मेरा छुटकारा हो, मेरे लिए वो सारा कुछ किया गया। ये सारी योजना के दे वास्ते ही मेरे तुम्हारे वास्ते ऐ समा छुटकारे दा। हालेलुया। ऐ समा छुटकारे दा समा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਤਰਮੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜੇ ਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਨ ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਢੋਲਕੀਆਂ ਵਜਾ ਲਓ, ਅਜੀਤ ਭਜਨ ਬੋਲ ਲਓ, ਤੇ ਬਸ ਅਟੈਕ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਬਰਕਤ ਆਓ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, सब दुआ करांगे। छुटकारे का समा है, सब कुछ पहला तो निर्धारित है, सब कुछ पहला तो ठहराया है। सब प्रार्थना करांगे, सब दुआ करांगे। हालेलुया। प्रभु की कृपा असि सचमुच आखिरी अपना दिन ऐसा मैं छुटकारे का समा चल रहा है। पिता तू कृपा कर दे प्रभु, तेरी योजना है जिसके विच असीं चल रहे हैं, तेरियां सोचां हैं जिसके राही असीं बाहर आए हैं। जे तेरी पवित्र सोचां ना होंदियां तो असीं कदे भी नहीं सी आ सकदे। प्रभु तेरी सोचां ने ही सारा काम कीता है। महान प्रभु तू दया कर, ओ प्रभु कृपा कर दे, तू अपने लोगों को रहम कर। जुदे यहोवा अपने बच्चों को हृदय खोल, तेरे लोग पश्चाताप के पिता से जाके पाप लाके असीं कदे सफल नहीं हुंदे। महान प्रभु तू आज अपने बच्चे दे हृदय नाल गल्लां कर, तेरे बच्चे अपने अंदर गहरी चाबी मार सकन, किथे रह गए। प्रभु कृपा कर कि मैं इन दिनों के अंदर तुरंत मुक्त कर रही है, तू अपने प्रभु के नाल चल रही है, अपने हृदय के अंदर है, तेरे बच्चे गहरी चाबी मार सकन कि ऐसे पीछे तो नहीं रह गए, असि किते पीछे तो नहीं तुरन वाले। वो महान प्रभु की याद कर अपने बच्चे को अमीर कर, ताकि तेरे बच्चे पूरी रीति के नाल अपना जीवन तेरे दे सकन, अपनी तौबा नूं ठीक कर सकन। प्रभु जो इन्होंने धरती ते रह के इकरार किया, प्रभु वो महान प्रभु की प्रार्थना करना अपने लोगों ने गला कर उन्होंने हृदय प्रेर प्रभु प्रार्थना करता उन्होंने हृदय में जोड़ खुदा में पिता पूरी गंभीरता के नाल तेरे बच्चे से महान प्रभु की दया कर, महान प्रभु की कृपा कर, घुटने पार वाला जीवन दे, महान खुदा की दया कर।